इंतखाबात आज चल रहे हैं, जिसको लेकर जो है आधुनिक शहर के कांग्रेस उम्मीदवार नीलकंठप्पा साहब से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। सर बताइए सर, आप कैसा वोटिंग इलेक्शन चल रहा है? वोटिंग अच्छा चल रहा है, पीसफुल का चल रहा है। अब में तीनों कैंडिडेट आना का तो बोल को सब जना में है दिल में। वोटिंग अच्छा चल रहा है, तीनों आदमी को गारंटी जिताएगा। 2 जने को देखो बस हो गया, तीनों आदमी को गारंटी वोट देखो जिताएगा। सर आप बताइए। నేను 42 సంవత్సరాలు ఇలాంటి ఎలక్షన్ చూడలేదు నేను. ప్రజల్లో ఆదోని పట్టణంలో ఎక్కడ చూసినా 300 రూపాయలు ఇచ్చి ఈరోజు ఓట్లు కొనుక్కొని ఓట్లు వేపించుకుంటున్నారంటే ఇది రాజకీయ పద్ధతి కాదని చెప్పి నాకు చాలా బాధ అవుతుంది. ఒకటి, ఈరోజు ఆదోనిలో పోలింగ్ అంతా శాంతియుతంగా జరుగుతుంది, కానీ ప్రజలు కోరుకుంటుండేది మంచి వాళ్ళని, కాంగ్రెస్ పార్టీని కోరుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఆ దేవుని ఆశీర్వాదంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే తప్పకుండా మేము ఆదోని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కృషి చేస్తాం. ఒకటి నేను చెప్పేది, ఈరోజు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఆదోనిలో. ఎందుకంటే వాళ్ళు 300 వీళ్ళు 300, ఒక్కొక్క వార్డుకు 70% అంటే 2000 ఉంటే 1700 మందికి వాళ్ళు 300 ఇచ్చినారంటే మీరు ఆలోచించేయండి ప్రజలు. ఇలాంటి రాజకీయాలు వద్దు, ఇలాంటి రాజకీయాల్లో మాలాంటి వాళ్ళు పనికిరారని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా మీడియా ద్వారా. సరే, దాదాపు 1 గంట అయింది, 40-45% దాటింది. ప్రజలు మళ్ళీ ఉత్సాహంగా ఓటు వేస్తున్నారు, మార్పు కోరుతున్నారని ఆలోచిస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా మార్పు జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాము. పరీక్షించేందుకు ఆదోనికి వచ్చినటువంటి శ్రీ కోట్ల విజయ సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఓటింగ్ సర్లీ ఎలా ఉంది జిల్లాలో, ఆయన గెలుపుపై ఏమంటున్నారు ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి సార్. నా గెలుపు ఇబ్బంది ఏం లేదు, నేను గెలుస్తాను, తప్పుడు గెలుస్తాను, మాతో పాటు ఎమ్మెల్యే గెలుస్తారు. కర్నూలు పార్లమెంట్ వరకు బాగుంది, అంటే జిల్లా మొత్తం బాగుంది. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఎమ్మెల్యేస్ కూడా అన్ని దాదాపు మనం 8-9 కలుస్తాం మినిమం. మిగతా మన 2 కాబట్టి 11-12 దాకా మేము కలుస్తాం. పార్లమెంట్ 2 కలుస్తాం. కానీ బాగుంది, ప్రజల్లో చంద్రబాబు చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమం ముందు పోయి, స్పెషల్లీ లేడీస్ పసుపు కుంకుమ, తర్వాత రుణమాఫీ ఇవన్నీ కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా గెలుస్తాం. అంటే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎన్ని సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉందండి? ఏమంటే 11-12 కలిసి వచ్చే ఇట్లా ఉన్నాయి అవకాశం ఉంది. అసెంబ్లీ 12 కలిసి వచ్చు, అసెంబ్లీ 2 కలిసి. इंतखाबात को लेकर आधुनिक शहर से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अमली वाले फयाज़ अहमद जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी हम उनसे पूछते हैं कि वो किस कदर जो है कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं और किस कदर इन्हें वोट पब्लिक दे रही है। फयाज़ अहमद बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। आदोनी की आवाम से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आदोनी की आवाम पूरा ये जो लीडर्स थे हैं कि 20-50-30 साल से 80-40 साल से इन्होंने क्या भी डेवलपमेंट नहीं करे थे, वो बेस पर हमें लेको आज इसके पीछे उसके पीछे नहीं जाना, तो बोले तो आगे जाना, हमारे बेस पर हमें आगे जाको आगे आना, आधुनिक को आगे लेके जाना कि इस पर हमें इंडिपेंडेंट का नॉमिनेशन डाल को ठहर को और आधुनिक के मैसेज ये लेके गए कि तुम्हें डेवलपमेंट के ऊपर वोट दो भाई बोल को हमने पूछे हमें। आज आधुनिक में कैसा सियासत कर रही हैं बोले तो 200 रुपये 300 रुपये की सियासत कर रही है लीडर आधुनिक के एमएलए ये नहीं वो ये आपको कितना फेवर कर रही है, कितने % आपके हक में वोट चल रहा है, कुछ अंदाजा है आपको? है इंशाल्लाह मुझे नहीं का तो बोले तो 40% तो कंपलसरी वोटिंग हमारे साइड में आवाम कर रही है। हर एरिया से भी थोड़े लोग पैसे देकर इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इंसानियत है आधुनिक की आवाम में का तो बोल को बराबर वैसे लोग थोड़ा हमारा ख्याल कर हर पोलिंग में हमारा इंशाल्लाह 9 नंबर पर ख्याल कर रहे हैं किसान के निशान पर। अभी कितने % तक वोट चला हुआ है? अब तो मेरे ख्याल से वो धूप के वजह से बहुत कम चले हुए हैं, हर एरिया में भी कम चले हैं। आज हमारे 124-125 में 11 बजे तक पूरा ठंडा हो गया पूरा। कम से कम अब 2000 चिल्लर ओड़ा 3000 ओड़ा रहने से खाली 700-800 तक ही आवाम दाल को गई है। अभी काफ़ी सारा टाइम बाकी है, इंशाल्लाह आपका और कुछ पोलिंग चलेगा? इंशाल्लाह हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं घर को जाकर। मुझे वोट दोगे तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, काम के बेस पर आधुनिक पर एक नया लीडर आना है, वो बेस पर तुम्हें वोट दो, किसी तो भी दो, नए लीडर आना आधुनिक को। बस ये पुराने जो आदमी जो काम नहीं कर रहे हैं वैसे लीडर आने जैसा एक नई सूरत आधुनिक में उभर को आना सामने। मतलब आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है? है कॉन्फिडेंस है, मगर ये तरह का आधुनिक के लीडर्स पैसे बांट रहे हैं तो एक भी विजिलेंस वाला कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है तो बोले तो इसमें अब
क्या भी नहीं कर सकते। ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈరోజు ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించేందుకు మనతో ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రావు అలాగే టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఓటింగ్ సరళి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి. ఓటింగ్ సరళి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. అన్ని గ్రామాలకు పోయినాము, అన్ని వార్డులు కూడా తిరిగినాము. మైనార్టీ సోదరులు అందరూ కూడా మాకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. లేడీస్ అయితేనేమి మరి కార్మికులు అందరూ బాగా చేస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున మెజార్టీతో గెలుస్తాము. ఎంతవరకు జరిగింది సార్ ఇప్పటి వరకు? ఏది పోలింగ్ శాతం నేను విచారణ చేయలేదు, కానీ పోలింగ్ అది ఎక్కడ బూతుల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా అక్కడ బాగా లేడీస్ వాళ్ళంతా బాగా బూతుల్లో ఫుల్గా ఉన్నారు. ఎక్కడ చూసినా కూడా స్పందన బాగుంది. మరి తప్పకుండా పెద్ద మెజార్టీతో గెలుస్తాం. సార్ మీరు చెప్పండి. సార్ నవ్యాంధ్ర జెండా, తెలుగుదేశం జెండా ఢిల్లీలో రెపరెపలాడుతుంది గ్యారంటీగా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూస్తుంటే ఆ ఉల్లాసం, కార్యకర్తల్లో ఉండే ఉల్లాసం, ఓటర్లలో ఉండే ఉల్లాసం ఎప్పుడూ మేము చూడలేదు. ఈరోజు చూస్తున్నాము. పర్సంటేజ్ కూడా బాగా అవుతుంది. సార్ చెప్పండి సార్. మనం ప్రతి పట్టణ విలేజ్లో అంతా చూస్తున్నాము. ప్రజలు చాలా ఉల్లాసంగా ఉన్నారు. పర్సంటేజ్ 40 to 45% నడిచింది. దానిలో 80% అందరూ సైకిల్కే ఇస్తున్నారు ఓటు. మనం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు చర్చల్లో కానీ వాళ్ళ మాటల్లో కానీ వాళ్ళ యొక్క చెప్పడాల్లో కానీ అందరూ రెండు గేయండి అని చెప్పడంలో కానీ చూస్తే మనం గమనిస్తే ప్రజలంతా సైకిల్ గుర్తుకే ఓటేయండి అని వాళ్ళు చర్చించుకుంటున్నారు. మనం చూస్తున్నాము. చాలా బాగుంది. 80% ఓటింగ్ వస్తుంది. మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్యారంటీ గవర్నమెంట్ చేస్తారు. మన ఆదోనిలో మీనాక్షి గారు ఎమ్మెల్యే గారు అవుతారు. మనం గ్యారంటీ నమ్మకం. సార్ మీరు చెప్పండి, మైనార్టీలు ఎలా ఉంది ఓటింగ్? సార్ మైనారిటీలు ఈసారి ఎవరు ఓటు వేయలేని వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి ఓటు వేస్తున్నారు. చాలా బూత్లో మేము అన్ని రకాలుగా తిరిగినాము. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాము. ఈసారి మీనాక్షి నాయుడు గారు, మన కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా మెజారిటీతో విన్ అవుతారని మేము ధీమా చెప్తున్నాము. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రిజల్ట్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే. రాజకీయాల కోసం జనసేన పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రంలో విప్లవాన్ని సృష్టించేందుకు కొత్త పార్టీని స్థాపించినట్టు ఆయన మొదట్లోనే తెలిపారు. ఆదోనిలో జనసేన తరపున పోటీ చేసేందుకు ఎన్ మల్లప్ప గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఓటు ఎలా జరుగుతుంది, ఓటింగ్ సరళి ఎలా జరుగుతుంది, ఆయన ఎంతవరకు గెలిచే ప్రభావం ఉంది, ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి సార్. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఆదోని నియోజకవర్గంలో చాలా ప్రశాంతంగా ఈ యొక్క పోలింగ్ జరుగుతూ ఉంది. అలాగే కొన్ని చోట్ల ఈవీఎం మెషిన్లు కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల కొన్ని పోలింగ్ బూతుల్లో ఆలస్యంగా స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. అలాగే కొన్ని చోట్ల మధ్యలో ఈవీఎం మెషిన్లు, వీవీప్యాట్లు కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల మధ్యలో పోలింగ్ కూడా ఆపడం జరిగింది. అధికారులతో మాట్లాడితే తప్పకుండా 6 o'clock వరకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు 8 కానీ 9 కానీ వాళ్ళందరినీ పోలింగ్లో పాల్గొనేటట్లు మేము అనుమతిస్తామని కూడా వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఆదోని నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు ఆదోని పట్టణం కానీ గ్రామీణ వాతావరణం కానీ భారీ ఎత్తున యువత ఈ యొక్క పోలింగ్లో పాల్గొంటుండడం నిజంగా చాలా సంతోషకరం. అలాగే ఈరోజు దాదాపు 75% నుంచి 80% పోలింగ్ జరగవచ్చని మేము భావిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆదోని నియోజకవర్గంలో ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఏ హడావిడి లేకుండా, ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా, అంటే ఆదోనిని అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ బలంగా జనం ఈరోజు ఈ యొక్క పోలింగ్లో పాల్గొనడం జరిగింది. మాకు ఈరోజు జనసేన పార్టీకి ఇక్కడ ఆదోనిలో ఖచ్చితంగా గెలిచే అవకాశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ యువత ఎక్కువగా ఈ యొక్క పోలింగ్లో పాల్గొనడం, అలాగే మహిళలు కానీ, అలాగే ఇంతకుముందు కొంచెం క్లాస్ ఓటర్స్, ఎంప్లాయీస్ కొద్దిమంది పోలింగ్లో పర్సెంటేజ్ తక్కువ పాల్గొంటుండేవారు. కానీ వాళ్ళు కూడా ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో పోలింగ్లో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి 80% పోలింగ్ అయితే ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా జనసేన పార్టీ తప్పకుండా గెలుస్తామని మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఓకే. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th वार्ड की तरफ से मुल्ला हाजी बादशाह साहब, यहाँ के मोहल्ले के प्रेसिडेंट, और मैं गुडूर हाजी, इनके फेवर में काम करने वाला। यहाँ पर फजर से सवेरे से देखभाल कर रही है हमें मिशीना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कामकाज कर रही हैं। सब चेकिंग किए, सब ओके है।
और यहाँ पर जो पोलिंग चल रही है सब्र और तहमील मोहब्बत के साथ चल रही है। और दूसरा ये है कि पोलिंग का परसेंटेज अब तक 35% पर आ गया है और इंशाअल्लाह जब पोलिंग का टाइम ख़त्म होने वक्त तक 60% पर आएगा। और यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो भी है अफवाहें हैं।